कहता इक्को शब्द लिख दिओ कि बादल आए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप प्रैस तो लए ते नागपुर पहुँचाते। कहते अकाल तख्त साहब महान है, सिख पंथ की शान है। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ताले, गेट नूं ताले नहीं वजे, वो पंथक संस्था नूं ताले वजे है। ਤੇ मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पुत्रां नूं कहना चाहुंदा है कि भविख दे विच जे किसे फिर सिर फेरे ने आके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ताले नूं मारन की हिम्मत की ते पिंडां 'च ना बैठे रहो जे। इकट्ठे होने की लोड़ इस करके है कि हिंदुस्तान के उत्ते काबज जिहड़ी है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि EVM के राही काबज हुई सरकार है। और इन्हें अगले पता नहीं किन्ने क साल EVM के राही काबज रहना कोई पता नहीं है। जथेदार करतार सिंह झब्बर, जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ते जथेदार तेजा सिंह चूड़काना ये बटाले की धरती के उत्ते एक समागम दे विच कवितावां पढ़न वास्ते गए हुए सी ते शाम नूं इन्हां ने चूड़काने वाली ट्रेन फड़नी सी, पर वाहिगुरू दा ऐसा सबब होया कि वो ट्रेन जिहड़ी सी इन्हां योधियां दी मिस हो गई। सारी रात इन्हां तिन्नां ने रात जिहड़ी सी वो बटाले स्टेशन के उत्ते कट्टी। अगले दिन सवेरे 6 बजे अमृतसर साहब वाली गड्डी आई ते इन्हां तिन्नां योधियां ने श्री अमृतसर साहब वाली गड्डी फड़ लई। अजे इत्थे दरबार साहब के गेटां ते पहुंचे सी कि इन्हां नूं पता लग्या कि सचखंड श्री हरमंदर साहब के पुजारियां ने अमृतधारी दलित भाईचारे के लोगों की देग प्रवान करनों इनकार कर दिता है। जुत्तियां नूं दुकानां दे उत्ते सट के ये तिन्ने जिहड़े सी सचखंड श्री दरबार साहब विखे पहुंच गए। पुछया उस वक्त के पुजारियां नूं कि की गल है भाई, तुसीं इन्हां दी देग क्यों नहीं प्रवान करदे? उन्होंने इनकार कर दिता। बहस हुई, हुक्मनामा लिया। हुक्मनामे दे विच भी गुरु पातशाह ने आख्या कि ये जिहड़े दबे कुचले भाईचारे दे लोग ने ये सत्कार ते मान दे हकदार ने। कड़ा प्रसाद की देग प्रवान हुई, लेकिन पुजारियां ने देग जिहड़ा सी वो छकणों इनकार कर दिता। ते फिर सरदार करतार सिंह झब्बर ने कहा कि हुण कड़ा प्रसाद की देग जिहड़ी है सचखंड श्री हरमंदर साहब ही नहीं बल्कि श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भी असी भेंट करांगे। ये सारा जत्था लैके श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते कड़ा प्रसाद की देग पहुंचिया ते उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब के जिहड़े प्रबंधक पुजारी सी वो अपने घरां दे विच भज गए। इन्हां ने सुनेहे भेजे कि आओ साडे नाल गल करो, इत्थे देग प्रवान करो, लेकिन उन्हें घरों आउणों इनकार कर दिता। उस वक्त जथेदार करतार सिंह झब्बर ने 25 सिंघां दा एक जत्था तैयार किया ते 25 सिंघां दा जत्था तैयार करके ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की सेवा जिहड़ी सी जथेदार तेजा सिंह भुच्चर नूं सौंपी ते उन्हां 25 सिंघां दे विचों 10 सिंघ जिहड़े सी वो दलित भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सन। ਜਦੋਂ ਪੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि सचखंड श्री हरमंदर साहब का प्रबंध ते श्री अकाल तख्त साहब का प्रबंध जिहड़ा है जथेदार करतार सिंह झब्बर ते जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने संभाल लिया ते वो फिर बुरज अकाली फूला सिंह उत्थे निहंग सिंह साडे सत्कारयोग बैठे सी उन्हां कोले गए। 5 चटंगे एक बदामां दी बोरी दे के निहंगां सिंघां नूं बेनती कीती कि तुसीं श्री अकाल तख्त साहब दा अकालियां तो कब्जा छुड़ाओ। 50 निहंग सिंह श्री अकाल तख्त साहब ते आए, लेकिन जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने उन्होंने प्यार नाल समझाया, वो समझ गए। रौला वधिया, डिप्टी कमिश्नर ने 9 मैंबरी कमेटी बनाई। उस 9 मैंबरी कमेटी के विचों 2 मैंबर साडे सत्कारयोग बुढ़ा दल के जथेदार जी बैठे ने सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी। 9 मैंबरी कमेटी के विचों 2 मैंबर बुढ़ा दल के शामिल किए गए और फैसला होया कि जिन्ना चिर गुरुद्वारियां दा पुख्ता प्रबंध नहीं हो सकता उन्ना चिर जथेदार तेजा सिंह भुच्चर जिहड़े ने वो श्री अकाल तख्त साहब की सेवा संभालणगे। जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने समुचे पंथ नूं आवाज़ मारी। 15 ते 16 नवंबर नूं वड्डा इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते कीता और उस वड्डे इकट्ठ दे विच सिख डॉक्टर, सिख वकील, सिख प्रोफैसर, सिख विद्यार्थी, सिख स्कॉलर, सिख वैद, इत्थों तक कि सिख फौजी भी जिहड़े सी वो शामिल होए। ते फिर जदों सारे सिख फौजी शामिल होए तो उस इकट्ठ दे विच
ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, 175 ਕੇ 70 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ तमाम ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਾਰਜ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਥੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਓ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਚੇਤੰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਿਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਡਾਂਗ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਡਾਂਗ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਡਾਂਗ, ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਆਏ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪੰਥ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਤੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਣਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 267 ਸਰੂਪ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜਤਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰੂਪ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰੂਪ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਰਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲੀ ਜਾਣ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਦਰਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲਏ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਹਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਈ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਤਾ
कि अज तो बाद बराड़ शब्द जिहड़ा है मैं अपने नां दे पिछे जिहड़ा है वो कदे नहीं लाऊंगा। मैं अपने आधार कार्ड दे विच अपने वोट कार्ड दे विच भी बराड़ शब्द जिहड़ा है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इस गल दा श्री अकाल तख्त साहिब वालों बहुत स्वागत है। दुनिया भर दे विच बैठे सिखो अज फिर लोड़ है तुहाडी। क्यों? क्योंकि हुण फिर हिंदुस्तान दे उत्ते कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। सानू इकट्ठे होने की लोड़ है। इकट्ठे होने की लोड़ इस करके है कि हिंदुस्तान के उत्ते काबज जिहड़ी है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम के राही काबज हुई सरकार है। और इन्हें अगले पता नहीं किन्ने क साल ईवीएम के राही काबज रहना कोई पता नहीं है। जे असीं इकट्ठे ना होए तो सानू खखड़ियां करेले कर देगी हो रहे। इस करके जरूरत है इस गल की कि छोटे छोटे मतभेद भुला के छोटे छोटे वितकरे भुला के असी सारे एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठे होइए। अज संत महात्मा बैठे ने, निर्मले बैठे ने, उदासी बैठे ने, निहंग संघ बैठे ने। निर्मलियां के खिलाफ बोलिया गया, असी चुप रहे। उदासियां के खिलाफ बोलिया, असी चुप रहे। नानकसरियां के खिलाफ बोलिया, चुप रहे। निहंगा ਸਿੰਘਾਂ के खिलाफ बोलिया, असी चुप रहे। तो साडी चुप ने पता नहीं उन्हां लोकां नूं किन्नी हल्लाशेरी दित्ती कि वो लोग साडियां संप्रदावां साडियां सत्कारत हस्तियां दे बारे अपशब्द बोलते बोलते साडी मर्यादा नूं पै निकले, साडे अमर संचार नूं पै निकले, साडे नितनेम नूं पै निकले, ते फिर साडी बाणी नूं पै निकले ने। साडी बाणी नूं पै निकले ने, बाणी दे अर्थां दे अनर्थ करन लग पए ने। खतरा सब तो वड्डा इन्हां लोकां तो है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।